یہ ویکلی ہورسکوپ 1 مئی سے لے کے 10 مئی 2021 پر مبنی ہے۔ یہ 10 ایام تمام برج والوں کے لیے بساپ کے ہیں۔ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، کیونکہ ان 10 ایام علم جعفر کی روشنی میں اگر دل سے دعا مانگی جائے تو اللہ فوراً قبول کر دے گا۔ ان 10 دنوں کا اسم اعظم یا غفار و یا رزاق 27 مرتبہ ہے، یعنی تمام برج والے دن کے آغاز میں 27 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے بگڑے ہوئے کام بھی بننے لگیں گے اور ان کی پریشانیاں تمام اللہ ختم کر دے گا۔ اور ان 10 ایام کا صدقہ سبز سبزی کا ہے، یعنی حسب توفیق سبز سبزی لے کے کسی مستحق کو دے دے یا کسی جانور کو کھلا دے۔ اللہ پاک کے کرم سے تمام نحس اثرات ان 10 ایام آپ سے دور رہیں گے۔ برج ایریز والے کوشش کریں کتابوں کو پڑھنا، تحقیق کرنا، ڈاکیومنٹریز کو دیکھنا اپنی زندگی میں شامل کر دیں، کیونکہ جتنا یہ علم کے قریب جائیں گے اتنا ان کے احساسات اور غصہ قابو میں آ جائے گا۔ اور کوشش کر کے جھگڑا کرنا، تلخ بات کرنا اپنی زندگی سے دور کر دیں، کیونکہ ان کا جذباتی ہونا انہی کے کام کو الجھائے گا۔ اور رشتوں کے حوالے سے ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھائیں، کیونکہ یہ وقت ان کا اپنے عزیز و اقارب سے جڑ کے جینے کا ہے۔ چاہے کتنے بھی اختلافات منظر عام پہ آ جائیں، اگر یہ صبر کا دامن تھامے رکھیں گے تو آنے والے وقت میں تمام فائدے ان کی طرف مڑ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ غصہ کریں گے، تلخ بات کریں گے تو کافی کامیابی کے اسباب پست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنی امان میں رکھے۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ سبز سبزی کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج تورس والے اگر سفید رنگ زیادہ دیکھتے ہیں یا پہنتے ہیں تو ان 10 ایام کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، کوشش کریں ایک جگہ زیادہ بیٹھے نہ، اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف کرتے رہیں، وہ کام جن کا تعلق جسم سے ہے، یعنی ایکسرسائز کرنا، جاگنگ کرنا یا کوئی بھی محنت کا کام جس سے جسم سے پسینہ نکلے۔ اس سے اللہ کے کرم سے تمام نحس اثرات جسمانی حوالے سے آپ سے دور رہیں گے اور آپ کے جذبات بھی آپ کے قابو میں رہیں گے۔ محبت کے حوالے سے یا ازدواجی زندگی کے حوالے سے یا وہ لوگ جو آپ کے دل سے جڑے ہیں ان کے حوالے سے تلخی اور اختلافات منظر عام پہ آ سکتے ہیں۔ تو جب بھی صبح اٹھیں، نیند سے آنکھ کھلے، 27 مرتبہ اپنا اسم اعظم پڑھ کے دن کا آغاز کریں، اس دعا کے ساتھ کہ میرے مولا میری زبان سے وہ الفاظ ادا ہوں جس سے میرے رشتے میرے قریب ہونے لگیں، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ان کا بھی ان 10 ایام کا صدقہ سبز سبزی کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے مالی حوالے سے نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے، تبھی ٹھہر ٹھہر کے خرچ کریں اور کوشش کریں کسی کو ادھار واپس ملنے کی صورت میں نہ دیں۔ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو فی سبیل اللہ کریں، یہ سوچ کے کریں کہ واپس کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس حوالے سے کافی چیزیں ان کی الجھ سکتی ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ مدد ہمدردی میں کر لیں گے، لیکن جب واپس مانگنے کی بات آئے گی تو عزیز و اقارب و رشتوں کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے تلخ رویہ منظر عام پہ آ سکتا ہے۔ اور دوسرا، کوشش کریں دن میں 1 مرتبہ 1 گلاس دودھ پہ اپنا اسم اعظم پڑھ کے پی لیا کریں، ان سے ان کا دماغ پرسکون اور طبیعت میں اطمینان آئے گا۔ جتنا ہو سکے تلی ہوئی اور مرچ مسالے والی چیزوں کو کم کھایا کریں۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ سبز سبزی کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ برج سرطان والے اگر اپنے آپ کو خرید و فروخت سے تھوڑا سا دور رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور کوشش کر کے اپنی اسکن کا خیال رکھیں، کیونکہ آنے والے وقت میں اسکن کے حوالے سے دانے جسم پہ ابھر سکتے ہیں۔ تیکھی کھٹی چیزوں سے تھوڑا سا دوری اختیار کریں اور مغرب کی نماز کے بعد 27 مرتبہ اپنا اسم اعظم پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ان کی وہ دعائیں قبول ہونے لگیں گی جو یہ اپنے لیے بار بار مانگتے آئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے ان کے اچھے ایام شروع ہو چکے ہیں، لیکن یہ مالی حوالے سے ہر کسی پہ فوراً بھروسہ نہ کریں اور اپنے راز اپنے دل میں دبائے رکھیں۔ ان کا بھی 10 ایام کا صدقہ سبز سبزی کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج لیو والے اپنے مقام کو پہچانیں اور ان لوگوں سے وابستگی رکھیں جن سے ان کو فائدہ ملتا ہو، کیونکہ یہ ہمدردی میں آ کے کچھ ایسے لوگوں پہ احسان کریں گے، اپنا وقت دیں گے جو انہی کے ہی پیٹ میں وار کریں گے۔ تبھی یہ فی الوقت ان لوگوں سے وابستگی رکھیں جن سے ان کی وابستگی رکھنا ان کی عزت کو بڑھاتی ہے۔ یاد رہے اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو صدقے کی نیت سے کریں، کیونکہ یہ دنیا مدد کے بدلے مدد نہیں کرتی، احسان کے بدلے احسان نہیں کرتی۔ ان کا سب سے افضل عمل نیکی کر کے بھول جانا ہے۔ اپنے غصے پہ اور احساسات پہ قابو کرنے کے لیے صبح پانی پہ 27 مرتبہ اپنا اسم اعظم پڑھ کے دن کا آغاز کریں، انشاءاللہ
एहसासात काबू में रहेंगे। और माली हवाले से अगर कोई प्लॉट या कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो ये वक्त इनके लिए बेहतर है। इनका भी 10 अय्याम का सदका सब्जी का और इसमें आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज फिरकों वाले अगर इन 10 अय्याम चांदी और सोना कम पहनते हैं तो इनके लिए बेहतर साबित होगा, लेकिन अपनी चीजों को संभाल के रखें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़े हों जो आपकी चीजों को चुराने की नीयत रखते हों। तभी अपनी चीजों को संभाल के रखें और जल्दबाजी में हमदर्दी में आके कोई बड़ा वादा न कर दें, क्योंकि हो सकता है ये कोई ऐसा वादा कर दें जिनसे आने वाले वक्त में इनको शर्मिंदगी का सामना हो। अगर ये सब्ज रंग ज्यादा देखते हैं इन 10 अय्याम के लिए बेहतर साबित होगा। इनका भी इन 10 अय्याम का सदका सब्जी का और इसमें आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले काम के हवाले से या माली हवाले से कुछ परेशानियां मंजर आम पे आ सकती हैं, तभी रोज रात को सोने से पहले 27 मरतबा अपना इसमें आज़म और 27 मरतबा सूरह नसर पढ़ें और मोहम्मद बाले मोहम्मद पे दुरूद भेज के अपने लिए दुआ मांगें। अल्लाह के करम से काफी आसानियां मंजर आम पे आएंगी। याद रहे, आपके दुश्मन आपको गमज़दा देखना चाहते हैं, तभी उनके लिए उनकी सबसे बड़ी सजा आपका बार बार मुस्कुराना है, खुश रहना है। अल्लाह के करम से कुछ ही अय्याम में काफी बेहतरी मंजर आम पे आ जाएगी, लेकिन फिल वक्त अपने राज रखें और दुश्मनों को ये एहसास होने न दें कि आप गमज़दा हैं। अज़दवाजी हवाले से मोहब्बत के हवाले से कुछ चीजें उलझ सकती हैं। उन तमाम चीजों का एक ही इलाज है, आपका बार बार मुस्कुरा के सवालात का जवाब देना। अल्लाह के करम से काफी अय्याम बेहतर मंजर आम पे आने वाले हैं। इनका भी 10 अय्याम का सदका सब्जी का और इसमें आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियो वाले अगर बाल कटवाना चाहते हैं या कोई चीज बेचना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो ये वक्त इनके लिए बेहतर है, लेकिन अपनी जबान से इंसानों पे तनकीद कम करें, क्योंकि आपका बार बार तनकीद करना आपके दुश्मनों को बढ़ा देगा और यूं आपके काम उलझते जाएंगे। तभी जितना हो सके अपनी जबान को मीठा रखें और इंसानों की तारीफ करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप लोगों की तारीफ करना शुरू कर देंगे, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और वही तारीफ आपकी होने लगेगी। अगर जिस्म पे लोहा पहना हुआ है तो इन 10 अय्याम उतार दें। दोपहर के वक्त थोड़ी देर अपने पाँव पानी में रख दें, इनसे आपके एहसासात आपके काबू में रहेंगे। इनका भी इन 10 अय्याम का सदका सब्ज चीज का और इसमें आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज सजिटेरियस वाले किसी ऐसे इंसान से झगड़ा हो सकता है जिसका ताल्लुक आपके दिल से है, तभी जितना हो सके उन तमाम लोगों से ठहर के बात करें और कोशिश करें कि किसी से झगड़ा ना हो, क्योंकि उन झगड़े के नुकसानात आप ही की तरफ माइल होंगे। अल्लाह के करम से काफी अच्छे यहाँ मंजर आम पे तो आएंगे, लेकिन आपका फौरन वो कह देना जो आप कहना चाहते हैं काफी चीजों को उलझाएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें और दिन में कुछ ऐसा काम जरूर करें जिससे जिस्म से पसीना निकलता रहे। इनका भी 10 अय्याम का सदका सब्जी का और इसमें आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉन वाले अपनी सेहत का ख्याल कम रखेंगे और यूं इस तरह छुपी हुई बीमारियां उभर सकती हैं। तभी इन 10 अय्याम अपनी सेहत का ख्याल ज्यादा से ज्यादा रखें और पानी ज्यादा पिएं और हरी सब्जियां ज्यादा खाएं और जितना हो सके कुछ देर ऐसी जगह पे जरूर बैठें या जाएं जहां खुला आसमान हो, खुशगवार माहौल हो और इंसानों से ये उम्मीद न रखें कि कोई आपको समझ सकता है, क्योंकि इंसान को सिर्फ इंसान खुद ही समझ सकता है। और जितना हो सके लोगों से जुड़े बगैर उम्मीदों के, तो जिंदगी गुजारने में काफी आसानी होगी। लेकिन अगर आप रिश्तों से, दोस्तों से उम्मीद रखेंगे और ये एहसास कायम करेंगे कि आपको लोग समझते हैं, तो यही आपके दुख का एक बड़ा सबब बन जाएगा। अल्लाह के करम से काफी अच्छी यहाँ मंजर आम पे आएंगे तो, लेकिन ये तब होगा जब आप एहसासात से निकल के अपने फैसले तजुर्बात की बुनियाद पे करेंगे और ख्वाहिशात को कम करके अपने वक्त की कदर करेंगे। अल्लाह आपको आबाद रखे। आपका भी इन 10 अय्याम का सदका सब्जी का और इसमें आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले हो सकता है कुछ चीजों को भूल जाएं, तभी अपनी तमाम चीजों की हिफाजत करें और अगर बेहतर लगे तो पुरसुकून रहने की कोशिश करें, क्योंकि दिमागी हवाले से आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। तभी जितना हो सके अपने पाँव दोपहर के वक्त कुछ देर के लिए पानी में डुबो दें और मगरिब के बाद पानी पे 27 मरतबा अपना इसमें आज़म पढ़ के वो पानी पी लिया करें। इनसे दिमाग तेज होगा और भूली हुई चीजें याद आना शुरू हो जाएंगी। कोशिश करें वालिदैन से मशवरा करें और दोस्तों को वो टाइम ना दें जो टाइम आपके काम का है। इनका भी 10 अय्याम का सदका सब्जी का और इसमें आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले घर के हवाले से इख्तिलाफात मंजर आम पे आ सकते हैं, तभी जितना हो सके अपने घर में खामोश रहें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि इनका मुस्कुराना, खामोश रहना इनके घर के इख्तिलाफात को मध्यम करेगा और यूं इनकी काफी चीजें बेहतरी हो जाएंगी। जहाँ ये काम करते हैं वहाँ कोशिश करके अपने आप को ज्यादा बेहतर अपनी जबान से न कहें, बल्कि खामोशी से अपना काम करते रहें, क्योंकि ये 10 अय्याम इनके दुश्मन हावी होना चाहेंगे और इनकी बार बार अपनी तारीफ करना काफी चीजों को उलझा सकती है। अल्लाह के करम से इनके अच्छे अय्याम आएंगे, लेकिन ये जितना हो सके हर उस इंसान को गहरी निगाह से देखें जो इनकी
زیادہ تعریف کرتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے ان کی تعریف کر کے ان کو استعمال کریں گے۔ اگر یہ ہوشیار رہے تو اللہ کے کرم سے کافی نقصانات ان کے قریب نہیں آئیں گے۔ ان کا بھی ان 10 ایام کا صدقہ سبزی کا اور اس میں اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور تمام پریشانیوں سے اللہ آپ کو دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔